નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ન્યૂ શ્રદ્ધાની યુટ્યુબ ચેનલ પર ફરી એક વખત આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે પ્રકરણ 15 આર્થિક વિકાસ વિશે અભ્યાસ કરવાનો થશે। આ ચેપ્ટર આપણને બોર્ડની અંદર 3 ગુણની અંદર 3 ગુણના પ્રશ્નો આની અંદરથી આપણને પૂછાય છે અને બહુ મહત્વનો પ્રશ્ન અને સરળ રીતે समझिए तो सहेलू ज है। पाठना नाम प्रमाणे आर्थिक विकास शब्दनी आपने पहला समझूती होवी जोईए। हवे आर्थिक शब्द है ने ए हमेशा पैसानी बाबत साथे संकळायेलो छे। तमारी चोपड़ीनी पहली ज हेडलाइन में दरेक व्यक्तिनी सवार अलग रीते ज होय छे। लगभग विश्वनी अंदर तमाम वस्ती ने आपणे जोईए तो बधाय आर्थिक बाबत ने लईने ज पोतानुं जीवन दौड़ावता होय छे। सवारथी लई सांज सुधी लोको आर्थिक बाबत टूंकमां पैसे अथवा पोतानी भौतिक सुख सुविधा पाछळ ज खर्चो करता होय छे अने विश्वनी अंदर अमुक लोको पासे वधारे आर्थिक विकास, ए लोको वधारे भौतिक सुविधावाळुं जीवन जीवे छे। अमुक लोको गरीबी में जीवन जीवे छे, जेने आपणे गरीब लोको कहीए छीए। अमुक मध्यम कक्षानी अंदर जेनो आर्थिक विकास स्थिर रहेलो छे एवा पण लोको वसे छे। तो आ बधुं उद्भव्युं शुं, एनी पाछळनो अर्थ शुं छे अथवा एनी पाछळनुं कारण शुं छे, तो एनी पाछळ आर्थिक विकास रहेलो छे। आ बधा प्रश्नोनो टूंकमां आनी पासे लेवल भौतिक सुविधानुं वधारे छे, आनी पासे ओछुं छे, पेलानी पासे साव छे ज नहीं, एनी पाछळनो अर्थ छे अथवा एनी पाछळनुं कारण शुं छे, आर्थिक विकास। जे लोकोनो आर्थिक विकास सारो थयो छे ए लोकोनो भौतिक सुख सुविधाओ वधारे भोगवे छे। जे लोकोनो विकास नथी थयो अथवा जे कुटुंबनो विकास नथी थयो ए कुटुंब छे एनुं आर्थिक स्तर नीचुं रहे छे, एटले ए बधानुं कारण टूंकमां आर्थिक विकास छे। एटले अहींया आपणने पहेलो प्रश्न 3 गुणनी अंदर एवो पूछाय के आर्थिक विकास एटले शुं, ए समजવું जरूरी छे। एने विगते समजाववानुं छे। तो पहला आपने आर्थिक विकास एटले शुं ए खबर होवी जोईए। तो आर्थिक विकासनी व्याख्या जोईए तो आर्थिक विकास एटले एवो अर्थ थाय छे, 3 स्टेपमां याद राखवानी थाय। आर्थिक विकास एटले देशनी राष्ट्रीय आवकमां सतत वधारो थवो। याद राखजो, शब्दने पकड़जो। आर्थिक विकास एटले देशनी राष्ट्रीय आवकमां वधारो तो थवानो छे, पण केवो थवानो होवो जोईए? सतत। ए थंभी न जोवो, थंभवो न पड़े, अटकावो न पड़े। देशनी जे आवक छे ए क्रमशः वधारो थवो पड़े। एटले देशनी राष्ट्रीय आवकमां वधारो थवो प्लस देशनी माथादीठ आवकमां वधारो थवो। राष्ट्रीय आवक वधवानी छे, माथादीठ आवक वधारो थवानो छे। परिणाम स्वरूपे लोकोना जीवन धोरणनी अंदर सुधारो थवो। एटले आ 3 स्टेपनी अंदर व्याख्या थई के देशनी राष्ट्रीय आवकमां वधारो थवो, देशनी माथादीठ आवकमां वधारो थवो अने लोकोना जीवन धोरणमां सुधारो थवो। आने शुं कहेवाय? आर्थिक विकास। जो आ पहेला 2 शक्य बने, जो लोकोनो माथादीठ आवक वधशे, देशनी माथादीठ आवक वधशे तो लोको देशनी राष्ट्रीय आवकमां वधारो थवानो छे। आ बंने शक्य बनशे, राष्ट्रीय आवक अने माथादीठ आवक वधे एटले ऑटोमेटिकली लोकोनुं जीवन धोरण सुधारवानुं ज छे। हवे आने आपणे विस्तारथी जोईए ने तो आपणे विशेष ख्याल आवशे, पण टूंकमां आटली व्याख्या याद राखवानी थाय। पहेला आपणे अर्थ पूछ्यो छे के आर्थिक विकास एटले शुं, तो 3 स्टेपमां याद राखवानी। राष्ट्रीय आवक वधवी, माथादीठ आवक वधवी અને લોકોના જીવન ધોરણમાં સુધારો થવો, આને શું થયું કહેવાય? આર્થિક વિકાસ। તો હવે એના પછીનો શબ્દ આવે છે માથાદીઠ આવક। તો માથાદીઠ આવકને પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે માથાદીઠ આવક એટલે શું? તો માથાદીઠ આવક એટલે દેશની કુલ રાષ્ટ્રીય આવકને, દેશની જેટલી આવક થાય છે એને દેશની કુલ વસ્તી વડે ભાગતા જે અંક મળશે એને શું કહેશું? माथादीठ आवक। सरल सूत्र है कि माथादीठ आवक एटले देशनी कुल राष्ट्रीय आवक ने देशनी कुल वस्ती वडे भागता
જે આંક મળશે એને શું કહીશું આપણે? માથાદીઠ આવક. એવી રીતે જીવન ધોરણ. તો જીવન ધોરણ એટલે શું? એની અંદર શું આવે છે? તો જીવન ધોરણ એટલે લોકોને અનાજ, કપડાં, શિક્ષણ, આરોગ્ય અને પરિવહન જેવી સુવિધાઓ છે એની અંદર સુધારો થવો, વધારો થવો, એને આપણે આર્થિક વિકાસ અથવા જીવન ધોરણ સુધર્યું છે એવું કહેવાય. પહેલા કરતા વ્યવસ્થિત રીતે અનાજ લોકોને વ્યવસ્થિત મળવું પડે, એમને કપડાં, શિક્ષણ, આરોગ્ય, પરિવહનની જે સુવિધાઓ છે આ બધી સુવિધામાં સુધારો થવો એને શું કહેવાય? જીવન ધોરણ થઈ ગયું. દાખલા તરીકે આપણે ઉદાહરણ તરીકે જોઈએ તો આઝાદી પહેલા આપણા દેશની પરિસ્થિતિ શું હતી અને આઝાદી પછીની પરિસ્થિતિ શું છે એનું આપણને અહીંયા વ્યવસ્થિત રીતે એક સરળ ઉદાહરણ છે કે આઝાદી પછી, પહેલાની વાત છોડો, આઝાદી પહેલા તો આપણી પરિસ્થિતિ થોડીક નબળી હતી, પણ આઝાદી પછી દેશની અંદર આવી જે જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓ છે, અનાજ, કપડાં, વીજળી, શિક્ષણ, આરોગ્યની જે સુવિધાઓ છે એમાં ક્રમશઃ વધારો થયો અથવા સુધારો થયો. એટલે દેશ આગળ આવી ગયો, એટલે લોકોની માથાદીઠ આવક વધી. એના કારણે શું થઈ ગયું? આ બે પરિસ્થિતિની અંદર સુધારો થયો એટલે લોકોનું જીવન ધોરણ સુધર્યું છે. એને શું થયું કહેવાય? આર્થિક વિકાસ. આખા પ્રશ્નને વ્યવસ્થિત રીતે સમજજો કે આર્થિક વિકાસ એટલે શું છે એને સમજાવો. તો આર્થિક વિકાસ એટલે દેશની રાષ્ટ્રીય આવકમાં સતત વધારો થવો, દેશની માથાદીઠ આવકમાં સતત વધારો થવો અને લોકોના જીવન ધોરણમાં સુધારો થવો એને આર્થિક વિકાસ કહેવાય. આ બે સ્ટેપ યાદ રહેશે ને એટલે ઓટોમેટિકલી બીજા બે આપણને આવડી જશે. આ ખાલી વ્યાખ્યા યાદ રાખવાની છે. ઉપરના બે ભાગ છે રાષ્ટ્રીય આવક અને માથાદીઠ આવક, આ બંને વધે એટલે લોકોનું જીવન ધોરણ સુધરશે. તો એમાંથી માથાદીઠ આવક એટલે તો કે રાષ્ટ્રીય આવકને કુલ વસ્તી વડે ભાગવાથી જે આંક મળશે એને શું કહીશું? માથાદીઠ આવક. જ્યારે જીવન ધોરણની અંદર કઈ કઈ વસ્તુ આવશે? અનાજ, કપડાં, શિક્ષણ, આરોગ્ય અને પરિવહન આવી સુવિધાઓની અંદર વધારો એને શું કહીશું? જીવન ધોરણ. ઉદાહરણ તરીકે આઝાદી પહેલા કંઈક અલગ પરિસ્થિતિ હતી, લોકોને અનાજ, કપડાં, વીજળી, શિક્ષણ, આરોગ્ય જેવી સુવિધાઓ છે એ ઓછી માત્રાની અંદર મળતી હતી. આઝાદી પછી એની અંદર શું થઈ ગયું? વધારો થયો, ક્રમશઃ વધારો થયો. એટલે દેશ આર્થિક વિકાસ તરફ અથવા આર્થિક વિકાસની અંદર આગળ વધતો ચાલ્યો ગયો છે. હવે આનો આ જ પ્રશ્ન અથવા ટોપિક છે, આના ઉપરથી પૂછાય આટલું જ છે અહીંયા કે ભારતમાં આર્થિક વિકાસ થઈ રહ્યો છે એમ સાથી કહી શકાય. તો આ જ નાના એવડા પોઈન્ટને આપણે વિસ્તારથી સમજીએ. આટલો જ એનો જવાબ છે, પણ એને વિસ્તારથી સમજીએ 3 ગુણના પ્રશ્નની અંદર. તો ભારતની અંદર આર્થિક વિકાસ થઈ રહ્યો છે એમ સાથી કહી શકાય. તો આ જ ઉદાહરણ છે કે આઝાદી પછીના વર્ષોમાં લોકોની માથાદીઠ આવક વધી, એટલે લોકો પાસે ક્રમશઃ એ જે જીવન 100 રૂપિયા કમાતા હતા એની અંદર વધારો થયો છે. હવે 200 રૂપિયા, 300 રૂપિયા, 500 રૂપિયા એમ કમાવા લાગ્યા છે, એટલે માથાદીઠ આવક વધી છે. પણ કેવી રીતે વધી છે? ક્રમશઃ. આઝાદી પછીના વર્ષોમાં લોકોની માથાદીઠ આવકમાં વધારો થયો, માથાદીઠ આવક વધી, લોકો પાસે પૈસા આવ્યા, એની સાથે સાથે શું થશે? ખોરાક, રહેઠાણ, કપડાં, કોલસો, વીજળી અને અન્ય વપરાશી વસ્તુઓ પણ શું થઈ ગયું? એ લોકો વિશેષ ઉપયોગ કરવા લાગ્યા. ભૌતિક સુખ સુવિધાઓમાં વધારો થયો. એની સાથે સાથે શિક્ષણ, આરોગ્ય, પરિવહન અને સંચાર સેવાઓનો પણ વપરાશ વધ્યો. જો 2 સ્ટેપમાં છે. માથાદીઠ આવક, લોકો પાસે આવક વધશે. સામાન્ય અર્થમાં જોઈએ તો મારી જોડે આવક વધવાની છે એટલે મારી ભૌતિક સુખ સુવિધાઓ પણ વધવાની છે. હું આરોગ્ય, શિક્ષણ સુવિધાઓ એની પાછળ વધારે ખર્ચો કરવાનો છું. એટલે જો માથાદીઠ આવક વધી એટલે ખોરાક, રહેઠાણ, કપડાં જેવી સુવિધાઓમાં વધારો થયો, શિક્ષણ, આરોગ્ય, પરિવહનની સુવિધાઓમાં વધારો થયો. એના પરિણામે લોકોનું જીવન ધોરણ શું થશે? સુધારવા લાગશે અથવા લોકોનું જીવન ધોરણમાં સુધારો થયો કહેવાય. અગાઉની સરખામણી આઝાદી પહેલા જે પરિસ્થિતિ હતી એની કરતા હવે જરૂરિયાતો વધુ સારી રીતે સંતોષવા લાગી છે. આથી કહી શકાય કે ભારતની અંદર આર્થિક વિકાસ થઈ રહ્યો છે. યાદ રાખજો અહીંયા આર્થિક વિકાસ કેમ થઈ રહ્યો છે? તો આઝાદી પહેલાની પરિસ્થિતિ શું હતી અને આઝાદી પછીની પરિસ્થિતિ. હવે અહીંયા આપણે આઝાદી પહેલાનું વર્ણન કરવાનું થતું નથી. દેશની આઝાદી પછી શું સુવિધાઓની અંદર કેવા કેવા પરિવર્તનો આવ્યા છે એનું વર્ણન કરો એટલે આર્થિક વિકાસ થયો કહેવાય એવું કહી શકાય. વિગતે સમજીએ તો આર્થિક વિકાસ
એટલે શું? તો રાષ્ટ્રીય આવક, માથાદીઠ આવક અને જીવન ધોરણ, આ ત્રણેયની અંદર સુધારો અથવા વધારો થવો એને શું કહેવાય? આર્થિક વિકાસ. જ્યારે માથાદીઠ આવક એટલે શું? તો રાષ્ટ્રીય આવકને વસ્તી વડે, કુલ વસ્તી વડે ભાગવાથી જે અંક મળે એને શું કહીશું? માથાદીઠ આવક. એવી રીતે જીવન ધોરણની અંદર અનાજ, કપડાં, શિક્ષણ, આરોગ્ય અને પરિવહન જેવી સુવિધાઓનો સમાવેશ થાય છે. દાખલા તરીકે આઝાદી પહેલાની પરિસ્થિતિ કેવી હતી અને આઝાદી પછી અનાજ, કપડાં, વીજળી, શિક્ષણ, આરોગ્ય જેવી સુવિધાઓમાં શું થયું છે? વધારો થયો છે. ભારતમાં આર્થિક વિકાસ થઈ રહ્યો છે એમ સાથી કહી શકાય. તો આઝાદી પહેલા લોકોની માથાદીઠ આવક ઓછી હતી, આઝાદી પછી લોકોની માથાદીઠ આવકમાં શું થયું છે? ક્રમશઃ વધારો થયો. માથાદીઠ આવક વધી એટલે ખોરાક, રહેઠાણ સુવિધાઓ વધવાની છે, શિક્ષણ, આરોગ્ય, પરિવહનની સુવિધાઓ વધવાની છે. એટલે શું થશે? લોકોનું જીવન ધોરણ સુધરી ગયું અને અગાઉની સરખામણીએ જરૂરિયાતો પણ સંતોષાઈ જાય. એટલે ભારત દેશની અંદર આર્થિક વિકાસ થઈ રહ્યો છે એમ કહી શકીએ. હવે આપણે આર્થિક વિકાસની સમજૂતી મેળવી લીધા પછી આર્થિક વિકાસ શું એ આપણને ખ્યાલ આવી ગયો કે દેશની રાષ્ટ્રીય આવક વધે, માથાદીઠ આવક વધે અને લોકોનું જીવન ધોરણ સુધરે, એને આપણે આર્થિક વિકાસ કહીશું. અહીંયા આપણને એક એવો તફાવત સૂચવવામાં આવેલો છે અથવા તફાવત લખવાનું કે આર્થિક વિકાસ અને આર્થિક વૃદ્ધિ વચ્ચેનો તફાવત સ્પષ્ટ કરો. તો આપણને તફાવત ખબર હોવી જોઈએ. જો વિકાસ શબ્દ છે અને અહીંયા વૃદ્ધિ શબ્દ છે. સરળ અર્થમાં જોઈએ તો વિકાસ એટલે વધારો અને વૃદ્ધિ એટલે પણ વધારો. પણ આ બંને શબ્દ થોડોક તફાવત, ત્રણ રીતે આપણને તફાવત એની અંદર જોવા મળે છે. આર્થિક બાબતની સાથે સંકળાયેલા બંને શબ્દો આપણને વધારો સૂચવે છે કે ભાઈ આર્થિક વિકાસ એટલે પણ વધારો થયો કહેવાય અને આર્થિક વિકાસ વૃદ્ધિ એટલે પણ વધારો જ કહેવાય. પણ આની અંદર થોડોક તફાવત છે. તો આર્થિક વિકાસ અને આર્થિક વૃદ્ધિ વચ્ચે શું તફાવત છે? તો ત્રણ ભાગની અંદર આ તફાવત વહેંચેલો છે. પહેલો ભાગ છે વિકાસની પ્રક્રિયાના આધારે, એમાં પણ એ તફાવત સૂચવે છે. બીજો ભાગ છે અર્થતંત્રમાં થતા પરિવર્તનના આધારે, એમાં પણ એ બંને તફાવત સૂચવે છે. અને ત્રીજો ભાગ છે વિકસિત અને વિકાસશીલ દેશોના સંદર્ભે. આ ત્રણ ભાગમાં આર્થિક વિકાસ અને આર્થિક વૃદ્ધિ થોડોક તફાવત સૂચવે છે. કેવા તફાવત સૂચવે છે? તો આર્થિક વિકાસ એ પ્રથમ અવસ્થા છે, પહેલા વિકાસ થાય. જ્યારે આર્થિક વૃદ્ધિ શું થશે? વિકાસની પ્રક્રિયાના આધારે અહીંયા પ્રથમ છે તો અહીંયા શું આવશે? વિકાસ પછીની અથવા એની એવું કહી શકાય કે બીજી અવસ્થા છે. પહેલા વિકાસ થાય પછી જ વૃદ્ધિ થાય, વિકાસ થયા પછી વૃદ્ધિ થાય. સીધું અને સરળ જ છે. અહીંયા પ્રથમ અવસ્થા છે, અહીંયા શું આવશે? બીજી અવસ્થા છે અથવા વિકાસ પછીની અવસ્થા કઈ આવશે? વૃદ્ધિ છે. હવે એવી રીતે વિકાસ એક ગુણાત્મક છે, એની ગણતરી કરવામાં આવે કે ભાઈ કેટલો તમે વિકાસ કર્યો છે, શેની અંદર તમે વિકાસ કર્યો છે. જ્યારે વૃદ્ધિ એ શું છે? પરિણામ છે. વિકાસનું પરિણામ હંમેશા શું આવે? વૃદ્ધિ. એટલે યાદ રાખજો, વિકાસની પ્રક્રિયાના આધારે 2 પોઈન્ટ પડે છે. આર્થિક વિકાસ પ્રથમ અવસ્થા છે, જ્યારે આર્થિક વૃદ્ધિ એ બીજી અવસ્થા છે. વિકાસ એ ગુણાત્મક છે, વૃદ્ધિ એ પરિણાત્મક છે. હવે અર્થતંત્રમાં થતા પરિવર્તનના આધારે, આ ઉદાહરણ પરથી તમને વ્યવસ્થિત રીતે સમજાઈ જશે. જો અર્થતંત્રમાં થતા પરિવર્તનના આધારે તો આર્થિક વિકાસ શું અને આર્થિક વૃદ્ધિ શું તફાવત સૂચવે છે? તો ધ્યાન આપજો, અહીંયા નવા બિયારણોની શોધ. નવું બિયારણ આવે, પહેલા આપણે કપાસ છે તો એ સાદા વાવતા હતા જેને આપણે 53 કપાસ કહીએ છીએ. હવે એની અંદર વધારો થયો, હાઇબ્રિડ નવા બિયારણો આવ્યા જેને આપણે બીટી કપાસ તરીકે ઓળખીએ છીએ. એટલે બિયારણની શોધ થઈ, એ શું કહેવાય? આર્થિક વિકાસ થયો કહેવાય. પણ આ બિયારણના કારણે ખેતીનું જે ઉત્પાદન વધ્યું છે એને શું કહીશું આપણે? વૃદ્ધિ. ક્લિયર? યાદ રાખજો, બિયારણની શોધ એ શું થઈ કહેવાય? આર્થિક વિકાસ. જ્યારે એ નવા બિયારણના કારણે ખેતીનું ઉત્પાદન વધ્યું. પહેલા બિયારણની શોધ થઈ એટલે શું થશે? એને વાવી એટલે શું થશે? ખેતીનું ઉત્પાદનમાં વધારો થશે. તો એને શું કહેવાય? આપણે આર્થિક વૃદ્ધિ થઈ કહીશું.
હવે વિકસિત અને વિકાસશીલ દેશોના સંદર્ભમાં તફાવત શું સૂચવે છે? તો વિકાસશીલ દેશોની રાષ્ટ્રીય આવકમાં વધારો થવો. શબ્દ ધ્યાન આપજો, વિકાસશીલ દેશોની રાષ્ટ્રીય આવકમાં. હંમેશા દેશની પરિસ્થિતિ આપણને જુદા જુદા ભાગમાં આપણને વિભાજિત કર્યા છે. તમે ધોરણ 9 ની અંદર પણ ભણી ગયા છો. વિકસિત, વિકાસશીલ અને નિમ્ન વિકાસશીલ એવી રીતે જુદા જુદા ભાગની અંદર જેવો દેશની આર્થિક વિકાસ થાય, રાષ્ટ્રીય આવક વધે છે, એવી રીતે એમને વિભાજન કરેલા છે. તો વિકસિત અને વિકાસશીલ આ બે શબ્દ તો આપણને ખબર જ હોવી જોઈએ. વિકસિત દેશ એટલે એવો દેશ જેનું લેવલ અથવા આર્થિક વિકાસ એનો વધારે થઈ ગયો છે અથવા આર્થિક વિકાસ એનો સારો થયો છે. જ્યારે વિકાસશીલ એટલે હજી વિકાસ કરી રહ્યું છે. ભારત દેશ કેવો દેશ છે? વિકાસ કરે છે. હજી આપણે અગાઉ જોયું કે ભારતની જે આઝાદી પહેલાની પરિસ્થિતિ હતી અને હવે આઝાદી પછીની પરિસ્થિતિ, એની અંદર ક્રમશઃ ધીરે ધીરે સુધારો થતો જોયો છે. લોકોનું જીવન ધોરણ પણ સુધર્યું છે, લોકોની માથાદીઠ આવક પણ વધી છે. એટલે અહીંયા આપણે તફાવતની અંદર યાદ રાખવાનું છે કે વિકાસશીલ દેશોની રાષ્ટ્રીય આવક વધે તો એને આર્થિક વિકાસ થયો કહેવાય. જ્યારે વિકસિત દેશોની આવક વધે, જો આ બે શબ્દ યાદ રાખજો. પેલાની અંદર વિકાસશીલ, વિકાસ કોને કહે? તો વિકાસશીલ દેશોની રાષ્ટ્રીય આવક વધે તો એને આર્થિક વિકાસ થયો કહેવાય. જ્યારે અહીંયા વિકસિત દેશોની રાષ્ટ્રીય આવકમાં વધારો થવો એને શું કહીશું આપણે? આર્થિક વૃદ્ધિ. હવે આ આખા પોઈન્ટને વ્યવસ્થિત રીતે સમજજો. આર્થિક વિકાસ અને આર્થિક વૃદ્ધિ વચ્ચેનો તફાવત તો 3 ભાગમાં વહેંચાયેલો છે. વિકાસની પ્રક્રિયાના આધારે, અર્થતંત્રમાં થતા પરિવર્તનના આધારે અને વિકસિત અને વિકાસશીલ દેશોના સંદર્ભમાં. તો આર્થિક વિકાસ અને આર્થિક વૃદ્ધિ વચ્ચે શું તફાવત છે? આર્થિક વિકાસ એ પ્રથમ અવસ્થા છે, વૃદ્ધિ એ બીજી અવસ્થા છે, વિકાસ એ ગુણાત્મક છે, જ્યારે આર્થિક વૃદ્ધિ એ પરિણાત્મક છે. નવા બિયારણની શોધ એટલે શું કહેવાય? આર્થિક વિકાસ. બિયારણના કારણે ખેત ઉત્પાદન વધ્યું, એને શું કહીશું? આર્થિક વૃદ્ધિ કહીશું. વિકાસશીલ દેશોની આવક વધે તો એને આર્થિક વિકાસ કહેવાય. જ્યારે વિકસિત દેશોની રાષ્ટ્રીય આવકમાં વધારો થાય એને શું કહીશું આપણે? આર્થિક વૃદ્ધિ. ક્લિયર? આ હવે 3 પ્રશ્નો 3 ગુણની અંદર તમારી ફેરબુકની અંદર સ્વસ્થ અને સુંદર અક્ષરે લખવાના રહેશે તમારે લોકોએ.